મધ્ય પ્રદેશના કોંગ્રેસના ધારાસભ્યનું શરમજનક નિવેદન સામે આવ્યું। મહિલાઓ પર થતા દુષ્કર્મને લઈને શરમજનક નિવેદન આપ્યું। કહ્યું કે આદિવાસી મહિલાની સાથે દુષ્કર્મ કરવાથી તીર્થયાત્રાનું ફળ મળે। તેમના ધર્મ ગ્રંથોમાં નિર્દેશ આપેલા છે। સૌથી વધુ એસસી એસટીની મહિલાઓ પર થાય છે દુષ્કર્મ। દુષ્કર્મની થિયરી પર કોંગ્રેસ ધારાસભ્યના બેફામ બોલ। અતિ સુંદર છોકરી દેખાય તો મગજ વિચલિત થઈ શકે। આદિવાસીઓમાં એસસીમાં કઈ અતિ સુંદર સ્ત્રી છે? દુષ્કર્મ થાય છે કેમ કે તેમના ધર્મ ગ્રંથોમાં નિર્દેશો આપેલા છે। શું કામ રાહુલ ગાંધી આવા નેતાઓને છાવરી રહ્યા છે? સૌથી મોટો સવાલ। આ નેતા બફાટ નહીં પરંતુ પોતાની હલકી માનસિકતા છતી કરી રહ્યા છે। મધ્યપ્રદેશના આ ધારાસભ્ય જાણે કે ભાન ભૂલ્યા હોય તે પ્રકારે રેપ પર થિયરી આપી રહ્યા છે। मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। चाहे कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको भी करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। ठीक है। વધુ વિગત મેળવીએ સંવાદદાતા દેવનાથ पांडे पासेથી। देवनाथ, एमपी कांग्रेस के विधायक की निम्न कक्षा की मानसिकता बाहर आई है और रेप की थियरी दे रहे वो, ये ज्ञान बांट रहे हैं, ये स्टेटमेंट कैसे देख रहे हैं सब लोग? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक हैं और उससे भी बड़ी बात है कि राहुल गांधी के बहुत करीबी नेता में से एक माने जाते हैं फूल सिंह बड़ैया। और ये दरअसल ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया है जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ वो उस वक्त मंच पर मौजूद थे। और उन्होंने ये कह दिया कि जब कोई लड़की दिखती है, खासतौर से उन्होंने दलित समाज या फिर ओबीसी समाज की लड़कियों के बारे में कहा है, तो उनके साथ कुछ इस तरह की अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते उन्होंने विवादित बयान दिया है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है, तीर्थ स्थानों का हवाला देते हुए कहा है कि अगर ऐसी लड़कियों के साथ अगर इस तरह की घटनाएं या इस तरह के काम कृत्य किए जाते हैं तो वो तीर्थ करने जैसा बराबर होता है। और इसी बयान को लेकर अब कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी जहां उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने सुबह से इसी बात को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं से यहां दिल्ली में भी संपर्क करने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। और ऐसे में अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो संबित पात्रा हो
या फिर महिला मोर्चा की मध्य प्रदेश की टीम हो बीजेपी की, अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी देश में अभी तक देखा जाए 1 साल का अगर आंकड़ा निकाला जाए, जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां वहां पूरे लाभ लश्कर के साथ जाते हैं। और अब जब उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं, महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, SC ST या फिर OBC समाज की लड़कियों को लेकर इस तरह से बयान दे रहे हैं, तो अभी कांग्रेस की तरफ से कोई भी इसमें सफाई तक नहीं आई है। ऐसे में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी से तो नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी इस पूरे मामले में जरूर कोई बयान दे सकती हैं। और कहीं ना कहीं अब लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर बोले। जाहिर सी बात है, उनका ये बयान ऐसे वक्त निकलकर सामने आया है जब कांग्रेस पार्टी, चाहे मध्य प्रदेश में हो या फिर हम दिल्ली की बात कर लें, हर जगह कांग्रेस पार्टी की जो गिरावट देखने को मिल रही है, जो कांग्रेस पार्टी का जो स्तर था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनका बयान कांग्रेस पार्टी को गर्त में ढकेलने का एक और काम करने वाला है। जी देवनाथ, धन्यवाद जुड़ने के लिए। તો દુષ્કર્મની થિયરી પર કોંગ્રેસ ધારાસભ્યના આ બેફામ બોલ સામે આવ્યા। ન્યૂઝરૂમથી સહયોગી વિક્રમ જોડાઈ ગયા છે। વિક્રમ, એક નેતા જ્યારે જનપ્રતિનિધિ હોય, જ્યારે લોકોના વોટ લઈને એક સત્તા પર બેઠા હોય, પોતે એક વિધાયક હોય ને આ પ્રકારનું નિવેદન આપે કે દુષ્કર્મ પર એક થિયરી આપીને જ્ઞાન આપતા જોવા મળે, આ સ્ટેટમેન્ટ છે ખરેખર ખૂબ જ શરમજનક છે। શરમ સાથે આપણે કહેવું પડે છે કે ભારતમાં આપણે સ્ત્રીઓને માતાની અહીંયા પૂજનીય માનીએ છીએ, માતાની અહીંયા આપણે એમને ઉપાસના કહેતા હોઈએ છીએ, આપણે માતા તરીકે એમને પૂજનીય ગણતા હોઈએ છીએ। પણ અહીંયા જે રીતે આ સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે ફૂલસિંહ દ્વારા, કે જે અહીંયા જે રીતે આપ જોઈ શકો છો કે અગાઉ પણ જે રીતે દેવનાથે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધીના ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે, મધ્યપ્રદેશના ભાંડેર સીટથી તે કોંગ્રેસ વિધાયક છે ફૂલસિંહ, એમણે જે નિવેદન આપ્યું છે એ એમની માનસિક એમની જે વાસ્તવિકતા, એ જે વિચારે છે એ એમની વસ્તુ છે। અને અહીંયા એ જે રીતે ગ્રંથોના ઉદાહરણ આપીને કે પછી જે રીતે એ અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ આપીને કહી રહ્યા છે કે ગ્રંથમાં આવું લખ્યું છે, જો આ વસ્તુ કરવામાં આવશે તો તમને તીર્થ સ્થળ પર જે જવાનું પુણ્ય મળશે, આવા જે નિમ્ન કક્ષાના જે સ્ટેટમેન્ટ ફૂલસિંહ દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે તે ખૂબ જ અહીંયા નિંદનીય કહી શકાય। પણ અહીંયા સવાલ એ પણ થઈ રહ્યો છે કે કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા આવા નિવેદન આપવામાં આવ્યા છે, પણ છતાં અહીંયા રાહુલ ગાંધી કે પ્રિયંકા ગાંધી દ્વારા આવા નેતાઓને છાવરવામાં આવે છે, આવા નેતાઓની સામે કોઈ પણ પ્રકારની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી અને તેમને હજુ પણ કોઈ પણ પ્રકારનું સ્ટેટમેન્ટ આવા નિવેદનની સામે આપ્યું નથી। આ એક નિવેદન જે છે એ નિવેદન એટલા માટે આપણે અહીંયા ઘણીવાર આપણે એવું કહીએ છીએ કે ઘણા બધા એવા શબ્દો છે આ નિવેદનના કે જે આપણે મ્યુટે કરવા પડે, કારણ કે અહીંયા જે જાતિ વિશેની વાત થઈ રહી છે, આપણે કહીએ છીએ કે ભારતમાં જાતિવાદ કે પછી એ બધાથી પરે થઈને આપણે અહીંયા પોલિટિક્સમાં જ ઘણીવાર વાતો કરતા હોઈએ છીએ કે જાતિ આધારિત રાજકારણ થઈ રહ્યું છે, પણ અહીંયા જાતિને એવી રીતે બતાડવામાં આવી છે કે આ જાતિના લોકો કે જેમની સાથે રેપ જેવી ખરાબ ઘટનાઓ બનતી હોય છે, અહીંયા સીધું કહેવામાં આવે છે, એ જાતિના નામ લઈને કહેવામાં આવે છે ફૂલસિંહ દ્વારા આ ખરાબ નિવેદન એમણે આપ્યું છે। અહીંયા હું તમને એ પણ કહેવા માંગીશ કે જે રીતે આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જે લોકો તીર્થયાત્રા નથી કરી શકતા એવા લોકો આવી જ્ઞાતિની મહિલાઓ સાથે આવું જે કૃત્ય છે એ કરતા હોય છે। અહીંયા આપણે કહેતા પણ આપણને શરમ થાય, કહેવામાં પણ આપણને ઝીઝક થાય એવા શબ્દો તેમણે બેફામ જાહેર જીવનમાં અહીંયા ઇન્ટરવ્યુ આપતી વખતે તેમણે બોલ્યા છે। અહીંયા એ કોઈ પણ પ્રકારની પરવા કર્યા વગર આ શબ્દો બોલવામાં આવ્યા છે। તે એક નેતા છે એ કક્ષાની અહીંયા ભાષા એમણે વાપરી છે કે તે નેતા કહેવા પણ લાયક નથી, પણ જે રીતે આપ જોઈ શકો છો કે એમણે સહવાસ કરવાની સાથે તીર્થ સ્થળના પુણ્યને જોડ્યું છે, એટલે આવા સ્ટેટમેન્ટ તેમણે આપ્યા છે। ભાવિકા, વિક્રમ, આપ જોડાયેલા રહેશો। જે પ્રકારે નિવેદન આપવામાં આવ્યું ખૂબ જ શરમજનક કહી શકાય। દેશમાં દેવીને પૂજવામાં આવે છે અને એ જ દેવી વિશે જ્યારે આ નેતા બેફામ બોલી રહ્યા છે, એક જાતિને ટાર્ગેટ કરીને બોલી રહ્યા છે કે આ જાતિની મહિલા સાથે જો કૃત્ય કરવામાં આવે તો તીર્થ સ્થાનનું ફળ મળે, કયા ગ્રંથ ભણીને આવ્યા છે આ નેતા? सनातन धर्म में है कि जहां नारी वास करती है वहां देवता रहते हैं, वहां उनकी पूजा होती है। तो ये आदमी, अगर कांग्रेस को जरा भी शर्म हो, अगर वो कहती हैं प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो सबसे पहले आज आए और उसको तो जेल जाना ही चाहिए और वो डिमांड करें कि इसको जेल भेजिए और साथ ही साथ इसको पार्टी से निकाल दीजिए। ऐसा शर्मनाक बयान
किसी राष्ट्रीय पार्टी के विधायक से उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर ये नहीं करेंगे तो ये हम मानेंगे, पूरा देश मानेगा कि नारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है कांग्रेस पार्टी का, उसके विधायक के बयान से ये परिलक्षित होती है। उसकी जगह इस टाइप का बयान देने की केवल और केवल जगह है जेल। सर इसके अलावा उनका और भी जो बयान में हमारा सनातन धर्म है, हमारे धर्म ग्रंथ है। किस ग्रंथ में लिखा है कि दलित महिला हो तो उसके साथ सहवास किया जा सकता है? વડોદરાથી જોડાઈ ગયા છે જ્યોતિર્નાથ બાપુ, અહીંયા ફૂલસિંહ બરૈયા દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે મહિલાઓને લઈને, રેપને લઈને જે ખરાબ નિમ્ન કક્ષાનું જે આ સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે, એમાં કહે છે કે જો આ પ્રકારની આ કોમની મહિલાઓની સાથે જ્યારે દુષ્કર્મ કરવામાં આવે છે, ચોખ્ખી જ વાત એમણે કીધી છે કે તીર્થ સ્થળનું પુણ્ય મળતું હોય છે, આવા સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યા છે। એક તો પહેલા તો આ પાયાવિહોણી વાત છે। સનાતન ધર્મમાં ક્યાંય પણ ઉલ્લેખ નથી। આ તો બહુ મોટા લેવલ પર વાત લઈ ગયા છે, પણ સનાતન ધર્મની અંદર જેન્ડર બાયસ નથી, સનાતન ધર્મની અંદર જ્ઞાતિવાદ નથી, ક્યાંય નથી। મનુષ્ય લખેલું છે કે બીજ લખેલું છે, સોરી, એટલે આ ક્યાંય પણ ક્ષમ્ય ગુનો નથી। આ બહુ જ હળહળતું નાયુનું અપમાન છે અને આને કોઈ પણ હિસાબે ચલાવી લેવાય નહીં, આની સામે એક્શન થાય। અને જે તે પક્ષના ધારાસભ્યો હોય, મને કોઈ લેવા દેવા નથી, પણ એ જે પદ પરથી બોલે છે તે પદ લોકોના પ્રતિનિધિ તરીકે બોલતા હોય ત્યારે તમે આ યોગ્ય નથી હોતું, ના ક્ષમ્ય નથી। આ બાબતે સનાતન ધર્મના લોકો તો અગ્રવાહી કરશે જ, પણ એ લોકોએ પણ જાગવું પડશે। બિલકુલ જ્યોતિર્નાથ બાપુ, આ સનાતનનું અપમાન તો છે જ, પણ સાથે સાથે આ માનવતાનું પણ અપમાન કહી શકાય। નારી શક્તિનું અપમાન છે, માનવતાનું અપમાન છે, બધા જ લેવલ પર અપમાન છે, કોઈ એક જગ્યાએ નથી। ધર્મની જ વાત કરો, માનવતાની વાત કરો, ભૂલી જાઓ બાકી બધું। કારણ કે આપણે તો એવું કહીએ છીએ કે જ્યાં જ્યાં નારી પૂજાય ત્યાં સર્વત્ર દેવતાનો વાસ છે એવું કહેતા હોય, તે જગ્યા પર આવી વાત કરતા હોય ને તે ભારતની ભૂમિમાં ઉભા રહીને આવી વાહિયાત વાતો કરે તે યોગ્ય નથી। બિલકુલ જ્યોતિર્નાથ બાપુ, આપણે એક બાજુ અહીંયા મહિલા સુરક્ષાને લઈને મોટી મોટી વાતો તો કરીએ છીએ, પણ અહીંયા જ્યારે આપણા દેશના જ એક એવા નેતા, કોંગ્રેસના આ નેતા છે કે જેની આ વરવી વાસ્તવિક જે ખરાબ માનસિકતા છે તે અહીંયા તેમના સ્ટેટમેન્ટમાં છતી થતી હોય છે। અહીંયા સ્ત્રીઓને જે રીતે તે એક જાણે કોઈ તીર્થ સ્થળના પુણ્ય સાથે સરખામણી કરે છે અને આવા ગ્રંથોમાં લખ્યું છે, આવી મોટી મોટી વાતો એ ક્યાંથી વાંચીને આવ્યા છે? શું વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટીમાંથી આવા જે સ્ટેટમેન્ટ છે તે બનાવીને આવ્યા છે? એમને કોઈ મેસેજ આવ્યો હોઈ શકે? આવા ગ્રંથોમાં આવું લખ્યું ના હોઈ શકે? કોઈ ગ્રંથમાં કોઈ જગ્યાએ હું જ્યારે એમ કહેતો હોય કે કોઈ પણ ગ્રંથમાં જેન્ડર બાયસ નથી લખ્યું, મનુષ્ય જ લખ્યું છે, સ્ત્રી પુરુષ તો ક્યાંય ઉલ્લેખ જ નથી। ત્યારે આવી રીતની વાતો કરી અને સમાજમાં સ્ત્રી ધનનું અપમાન કરવું, સ્ત્રીનું જ્યારે લખ્યું છે ત્યારે દેવી ભાગવતમાં લખ્યું છે તે દરેક સ્ત્રી પૂજનીય છે લખ્યું છે। આજે દરેક કક્ષાની સ્ત્રીને લખ્યું છે, કુમારી છે, કન્યા છે, યુવતી હતી, અપ્રૌઢા છે, પ્રૌઢા છે, દરેક સ્ત્રીને। ત્યાં કોઈ એવું નથી લખ્યું કે આ જ્ઞાતિની સ્ત્રીને આવું ને એવું ક્યાંય નથી હોતું, કારણ કે જન્મદાતા છે, માં છે। અને બીજા નંબરની અંદર આપણે ત્યાં દીકરી બચાવો, દીકરી પઢાઓની વાતો કરતા હોય ત્યારે આવી વ્યક્તિની વાતો કરી અને સમાજમાં સ્ત્રીઓનું અપમાન કરવું એ ક્યાંય ચલાવી લેવા યોગ્ય નથી ખરેખર। બિલકુલ બિલકુલ જ્યોતિર્નાથ બાપુ, આપ ગુજરાત ફર્સ્ટની સાથે જોડાયા બદલ આપનો આભાર। આપણી સાથે ડોક્ટર અનિલ પટેલ, પ્રવક્તા ભાજપ, જોડાઈ ગયા છે। અનિલભાઈ, જે રીતે આ સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે ફૂલસિંહ બરૈયા દ્વારા, આપે આ સ્ટેટમેન્ટ સાંભળ્યું હશે ને મને લાગે છે કે આ સ્ટેટમેન્ટ જેટલા લોકોએ સાંભળ્યું હશે બધાએ ક્યાંક ને ક્યાંક તેમની આ નિમ્ન કક્ષાની માનસિકતાનો અહીંયા વિરોધ કર્યો હશે। આ સ્ટેટમેન્ટ જે આપવામાં આવ્યું છે, શું કહેશો આ સ્ટેટમેન્ટ વિશે આપ? જે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ફૂલસિંહ બારૈયાએ જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે એ ખરેખર ધૃણાત્મક સ્ટેટમેન્ટ છે, શરમજનક સ્ટેટમેન્ટ છે અને મને લાગે છે કે સમગ્ર મહિલા જાતનું આમાં અપમાન છે। સૌથી વિશેષ એમના સ્ટેટમેન્ટ મેં જે સાંભળ્યું એમાં દલિત, આદિવાસી અને ઓબીસી સમાજનું પણ આમાં એમણે અપમાન કરેલું છે, જે કોંગ્રેસની આ માનસિકતા છે। જો સનાતન ધર્મ અને માનવતાનું અપમાન કરવું એ કોંગ્રેસની ઓલ ઇન્ડિયાથી કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી એ લોકોની પરંપરા રહેલી છે। મારો ખાલી પ્રશ્ન છે કે લડ શક્તિ વાળા પ્રિયંકા બેન ગાંધી આનો જવાબ આપશે? શું રાહુલ ગાંધી
આ ધારાસભ્ય સામે કાર્યવાહી કરશે અને આ જ પ્રકારના નેતા દિગ્વિજયસિંહની હાજરીમાં તે છે. કોંગ્રેસની જે વિભાજનકારી રાજનીતિ છે એ રાજનીતિની વિકૃત માનસિકતા છે. એમની યોજના છે કે સનાતન સમાજને ગાળો દેવી, સનાતન સમાજમાં વિભાજન કરાવવું અને પોતાની રાજનીતિક ધૂની ચલાવી રાખી. આનો સખત શબ્દોમાં સભ્ય સમાજ વિરોધ કરે અને આ એક પ્રકારની જબરજસ્ત માનસિક વિકૃતતા છે. અને કોંગ્રેસના તો આવા અનેક લોકોએ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે. હજુ સુધી રાહુલ ગાંધી ને પ્રિયંકા ગાંધી ક્યાં છે કે તે વારંવાર ટ્વીટ કરતા હોય છે દેશ વિદેશમાં જઈને, નહીં ફક્ત સનાતન અને હિન્દુસ્તાનની છબી પણ ધૂમિલ करता હોય છે. જી बिल्कुल अनिल भाई, आप हमारी साथ जोड़ाया बदल आपनो आभार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेहा वग्गा, मध्य प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष। नेहा जी, ये जो स्टेटमेंट कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरैया ने दिया है, ये उन्होंने जो महिलाओं के लिए, विशेषकर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं के लिए जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही घृणित और विकृत मानसिकता वाला ये स्टेटमेंट है और ये स्पष्ट दिखाता है कि फूलसिंह बरैया जी ना एसटी ना एसटी किसी समाज का सम्मान करते हैं और जो उनकी सोच है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर महिला खूबसूरत होगी तो उसका रेप होगा ही, दूसरी ओर कह रहे हैं कि एससी एसटी की महिलाओं का रेप करने से ग्रंथों से उनको जो रेपिस्ट है उनको पुण्य मिलता है। तो ये फूलसिंह बरैया जी की मूल सोच है और हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पे चुप क्यों है। राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश में थे और अपने आजू बाजू उन्होंने 3 ऐसे लोगों को बैठाया जो महिला विरोधी हैं, जिसमें एक पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी थे जो कहते हैं कि महिलाएं 500 रुपए लेके बिक जाती हैं, कभी महिला में रस ढूंढने निकलते हैं। दूसरे उमंग सिंघार, जिनके घर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली उनसे प्रताड़ित होकर, और एक प्रकरण अभी हाल ही में चल रहा है उनके ऊपर। फूलसिंह बरैया तो महिलाओं को लेके अजीबोगरीब टिप्पणियां लगातार करते रहते हैं और ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस पूरी की पूरी आज के समय महिला विरोधी है। फूलसिंह बरैया जी को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और उन पे कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल नेहा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। अपनी साथे जोड़ाई गया है રાજુભાઈ વાળવી, આદિવાસી અગ્રણી। રાજુભાઈ, જે આ સ્ટેટમેન્ટ સામે આવ્યું છે, ફૂલસિંહ દ્વારા જે સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે, અલગ અલગ જ્ઞાતિવાદ થાય કે પછી અહીંયા જે રીતે આ ગ્રંથો સાથે જે અમુક પ્રકારની જે જ્ઞાતિઓની મહિલાઓને જોડવામાં આવી છે તેમની સાથે દુષ્કર્મ થાય ત્યારે પુણ્ય મળતું હોય છે, આવા સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યા છે। આ જે સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે એ ખૂબ જ નિંદનીય છે અને આ દેશના ઉજળિયાત કહેવાતા સમાજની માનસિકતાનું પ્રદર્શન કરે છે। ગ્રંથોમાં લખેલી વાતોને આજે સાચી સાબિત કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે આ મંત્રી। આજે જે વ્યક્તિ આપણે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે અને દેશની કોઈ પણ મહિલા હોય, દુનિયાની કોઈ પણ મહિલા હોય, એના માટે આવા શબ્દો વાપરવા એ ખૂબ જ નિંદનીય છે। અને એમાં પણ જે દેશમાં સૌથી પીડિત દલિત અને આદિવાસી મહિલાઓ છે એના માટે આ શબ્દો વાપર્યા છે, તો એ એક આ મોટો એટ્રોસિટીનો પણ ગુનો બને છે। એમના પર ગુનો દાખલ થવો જોઈએ, એમને સજા થવી જોઈએ। કોંગ્રેસ પાર્ટીએ એમને તાત્કાલિક પાર્ટીમાંથી બહાર કરવા જોઈએ। બિલકુલ રાજુભાઈ, જો કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતે એમ કહેતી હોય કે અમે આદિવાસી અને દલિતોના હિતેચ્છુ છીએ તો આજની તારીખમાં અત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી એમને દૂર કરવા જોઈએ। બિલકુલ, એટલે રાજુભાઈ, આ સ્ટેટમેન્ટથી એમણે ક્યાંક જ્ઞાતિને લઈને તો પ્રહાર કર્યો જ છે, પણ સાથે માનવતા પર પ્રહાર કર્યો છે, સ્ત્રીઓની જે એમના જે અધિકારો છે એમના ઉપર એ પ્રહાર કર્યો છે અને એવું કહેવામાં આવે છે કે જો એમની સાથે તો આ વસ્તુ થવી જ જોઈએ એવા નિવેદન અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે। એ પ્રકારની સ્ટેટમેન્ટ અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે। દુનિયાની અંદર અડધી વસ્તી સ્ત્રીઓની છે, એ સ્ત્રીઓમાં સ્ટેટમેન્ટ આપનાર વ્યક્તિની માં છે, બહેન છે, દાદી છે, પુત્રી છે, અને છતાં પણ જો આ વ્યક્તિ આવું સ્ટેટમેન્ટ આપતો હોય તો આ બીજા માટે નહીં, પોતાની માં માટે, પોતાની બહેન માટે, પોતાની દીકરી માટે આપી રહ્યો છે, હું કહેવા માંગુ છું। બિલકુલ રાજુભાઈ, આ સ્ટેટમેન્ટ પર એક આદિવાસી અગ્રણી તરીકે આપ આ સ્ટેટમેન્ટને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? હું બિલકુલ આને એક જાતિવાદ ફેલાવવાનો, જાતિવાદી ઉન્માદ પેદા કરવાનો, સમાજ વચ્ચે ભાગલા પડાવવાનો અને અત્યારે જે દેશ સમાજ
એક થવાની કોશિશ કરી રહ્યો છે, એને અલગ કરવાની કોશિશ તરીકે, અને એક ખરાબ માનસિકતા જે ધાર્મિક પુરાણોની અંદર લખેલી કાલ્પનિક વાતોનો આધાર લઈને જે મનની અંદર જે પોતાની જે એક છબી બનાવી છે એને જે મહિલાઓ માટેની એ છબીને ઉજાગર કરતો અને આ જે દલિત સમાજ અને આદિવાસી સમાજ પ્રત્યેની જે વાતો લખેલી છે એને ઉજાગર કરતી આ એની માનસિકતા બતાવી રહ્યા છે, હું કહેવા માંગુ છું. બિલકુલ રાજુભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એટલે ભાવિકા, અહીંયા કહી શકાય કે આ માનસિકતા એ ફૂલસિંહની છે. આ માનસિકતા કોઈ બીજા વ્યક્તિની નથી. એમણે ચોખ્ખું કહ્યું છે કે જ્યારે રસ્તા પર એ વ્યક્તિ નીકળતો હોય અને સુંદર સ્ત્રીને જોવે તો એના મગજમાં એ વિચલિત થતો હોય છે અને રેપના વિચાર આવતા હોય છે. આપણે એવું કહીએ છીએ કે તમારા જે વિચારો છે, તમારી આજુબાજુ જે સમાજ બને છે એ સમાજ તમને આપે છે અને એ સમાજથી તમારા વિચારો બનતા હોય છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ વિચારો એ ફૂલસિંહના છે. આ કોઈ આખા એક કોમની વાત અહીંયા જે રીતે કરવામાં આવી છે, એક પ્રહાર કરવામાં આવ્યો છે, એ પ્રહાર એ એમના વિચારો છે. એ કોઈ વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટીનો કદાચ મેસેજ હોઈ શકે જેમાં એ ગ્રંથોના એ શ્લોક વાંચી રહ્યા છે અને એમાં કહી રહ્યા છે કે જ્યારે પણ તમે કોઈ આવા પ્રકારની મહિલાઓની સાથે દુષ્કર્મ આચરો છો તો તમને અહીંયા મંદિરમાં જવા, તીર્થસ્થળમાં જવા જેટલું પુણ્ય મળે છે. આ એમના વિચારો છે. અને એક સખત શબ્દોમાં કહીએ છીએ કે કોંગ્રેસ આવા નેતાઓને કેમ છાવરી રહ્યું છે, કેમ હજુ સુધી રાહુલ ગાંધી કે પ્રિયંકા ગાંધી દ્વારા આ નેતાને લઈને, આ ફૂલસિંહને લઈને કેમ નિવેદન આપવામાં નથી આવ્યું, તે એક ખૂબ જ મોટો સવાલ છે. ભાવિકા, ધન્યવાદ વિક્રમ, જોડાવા બદલ. જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે ખૂબ જ શરમજનક છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી કોઈ સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં નથી આવ્યું, પરંતુ સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ કહી શકાય, નારી શક્તિનું અપમાન કર્યું છે, જાતિને ટાર્ગેટ કરીને બોલ્યા છે, ધર્મ ગ્રંથોને લઈને બોલ્યા છે. જે તમામ બાબતો ખોટી છે તેને લઈને તેમની પર કાર્યવાહી થવી જોઈએ. सबसे पहले तो उनको ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है. ये हमारे वही ग्रंथ हैं जिसमें स्त्रियों की पूजा करना बताया गया है. शायद उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा, उन्होंने कोई अलग तरीके का उनका कोई ग्रंथ होगा जिसको वो पढ़ करके ये ऐसी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उन्होंने की है तो उनकी मानसिकता रिफ्लेक्ट होती है. बहुत ही छोटी सोच के व्यक्ति हैं ये. क्या अगर आज उनके घर की बेटी बहन अगर वो उसकी इज्जत नहीं कर रहे होंगे, ये तो मानसिकता यही दर्शाती, क्योंकि जिस महिलाओं पर, चाहे वो SC ST OBC या किसी भी समाज की महिला जिस पर आप कमेंट कर रहे हो, तो वो किसी ना किसी परिवार का सदस्य है. तो वो बेटी भी आपके परिवार की सदस्य है जिसके लिए आप कमेंट कर रहे हो, तो आप अपनी बेटियों पर भी कमेंट कर रहे हो. उनको 100 बार सोचना चाहिए. और यही तो मानसिकता इन लोगों को निरंतर हर जगह पर हरा रही है. इसका मुंह तोड़ जवाब जो इनकी मानसिकता है. आप एक अच्छे पद पे हो, आपकी पद की गरिमा को सोचना चाहिए, और महिलाओं के बारे में इस तरीके का बयानबाजी करना मेरे लिए, तो मैं उनको मानती हूँ कि उन्होंने गलत किया. उनको माफी मांगना चाहिए. पूरे देश से महिलाएं, सभी घर में, उनके घर में महिला होगी, उसे सबसे माफी मांगना चाहिए. और कांग्रेस के ये हमेशा से मानसिकता रही, महिलाओं को किस तरीके से वो देखते हैं. और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी जितना सम्मान महिलाओं को दे रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. और भारतीय जनता पार्टी हमारे इसमें संस्कार में है कि महिला को हम पूजनी मानते हैं और देवी का रूप मानते हैं. हम कभी भी उनको गलत शब्द उपयोग नहीं करते. हमारी पहले से ही, हम जहाँ पर महिला नहीं है, देवी नहीं हो, वहाँ भगवान नहीं बसते. ये हमारी रणनीति रही है आज से नहीं. વિવાદ વકરતા ફૂલસિંહ બરૈયાએ કર્યો પોતાનો લૂલો બચાવ. વિવાદ થતા બોલ્યા કે મહિલાઓ પર દુષ્કર્મ પર હતું નિવેદન, બાળકોના ઓર્ગનને લઈને હતું નિવેદન, પોતાનો દોષનો ટોપલો બીજા પર ઠાલવતા જોવા મળ્યા એમએલએ. માફી માંગવાની જગ્યાએ મીડિયા પર જ આક્ષેપ કર્યા ફૂલસિંહે. चांडाली तू स्वयं काशी, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकाणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रज की मथुरा मता. अर्थात ये है, चांडालिन, चमाइन, धोबिन, कंजरी, इनके साथ समागम से इन तीर्थों का फल प्राप्त होता है. ऐसा बोला है कि उन्होंने हरिमोहन झा फिलोसफी के HOD हैं बिहार के. आपका बयान पूछ रहा हूँ. आपने ये कहा कि तीर्थ जैसा मतलब होता है रेप करना और खूबसूरत लड़की देखकर रेप करने का मन होता है, ये आपने कहा और कहा. ये तो आप झूठ बोल रहे हैं. मैं झूठ बोल रहा हूँ. नहीं तो मन होता है, ये क्या मतलब है? नहीं, तो आपने क्या कहा वही तो पूछ रहा हूँ मैं. भाई मैंने ये कहा कि 4 वर्ष की बच्ची के साथ जब रेप होता है, क्या 4 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है तो लगता है कि वो बच्ची के ऑर्गन्स रेप के योग्य हैं? तो आखिर क्यों होता है? रेप कभी ऐसे कोई, कभी जैसे अकेले में कहीं कोई सिरफरा मिल जाए, कहीं कोई लड़की मिल जाए, खूबसूरत लड़की मिल जाए, और उस लड़की को वो छेड़ सकता है अकेले में, और कहीं छेड़ने के ज्यादा भी छेड़ सकता है. ये बात मेरी हुई थी.
ફુલસી બારૈયાના નિવેદનને કોંગ્રેસે વ્યક્તિગત ગણાવ્યું. તેમણે પોતાનું અંગત મંતવ્ય વ્યક્ત કર્યું છે તેવું કોંગ્રેસે કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીને તેમના નિવેદનથી કોઈ લેવા દેવા નથી. मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने तीर्थ का लाभ मिल जाता है. ये इस तरह के विचारों की क्या जगह है? क्या कोई भी विचार इस तरह की हमारी महिलाएं भी सुनेंगी, बच्चे भी सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि इस तरह के दोयम नहीं तृतीय दर्जे का बयान तो किसी भी समझदार व्यक्ति ने देना नहीं चाहिए. माफी मांगना चाहिए उनको. देखिए, अब उन्होंने ये तो कह दिया कि मेरे व्यक्तिगत विचार है, कांग्रेस के विचार नहीं है. तो अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह एपोलाइज करते हैं.